ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। आमे मधुर संतान माने आज तो महावाक्य शुणिले 2/8/2025 मसीहार मुरली महावाक्य शुणिले। आउ टिके कौन आज ज्ञान सागर रु की प्रकार मोती आमे संग्रह करिचे ताकू पुणी आउ थरे मने पकेबा। स्नेहर सागर बाबा किए तांकर स्नेही बच्चा होई पारिबो तार उपाय कहिसंती। स्नेही हेबार लक्षण प्राप्ति कारण ए सबु विषय पुंखानुपुंख आलोचना करी मनरे दैवी गुण धारण प्रति आकर्षण सृष्टि करैछंती। आज जोगर सरल विधि और प्राप्ति विषय ध्यान आकर्षण करछंती। बाबांक ठारू स्नेह पाइबा पाई निजे मधुर स्वभाव संपन्न हेबार उपाय बाबा आज कहिसंती। लटकी जिबा अटकी जिबा जदि लक्ष्य स्थल रे केमती पहुँचीबा, तेणु लक्ष्य स्थल रे पहुँचीबा पाई बाबा उपाय बतौछंती। से कहउछंती थकी न जाई जोगर यात्रा को छाड़िबा नहीं, केबे हेले थकी जिबानी। सर्वदा देही अभिमानी स्थिति रे रहिबाकू चेष्टा करिबा। ताहा हेले आमे बाबांकर स्नेही संतान हेबा, गेल्हा संतान हेबा। बाबा काली कहिथिले ना, मु समस्तंकु सुधारिबा पाई आसिनी, मोते जिए पिता रूपे ग्रहण करिसंती, जिए मो कथा सुनिबारे आग्रह प्रकाश करछंती, मो तांकु ही संपत्ति देबी। तेणु 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट हेबा पाई की प्रकार पुरुषार्थ करिबा से विषय भी बाबा आज जणै दैछंती। से कहले जेते दूर संभव निजकू आत्मा मने करिबा। ज्ञान तो बहुत सहज, किंतु जोग द्वारा आत्मा को परफेक्ट करिबा। स्नेहर सागर बाबा को मने पकेले तांको ठारू स्नेह पाई आमे भी मास्टर स्नेहर सागर हेबा, मास्टर प्रेमर सागर हेबा। जदि आमे सबू बाबांग ठारू आनिबा अर्थात आमे भी आपे आपे समस्त दैवी गुण धारण करिबारे सक्षम हे जिबा। तेबे निर्विकारी हेबा पाई बा आत्मा परफेक्ट हेबा पाई जोग बा याद जरूरी। निजको आत्मा भाबिले आमर स्वभाव मिठा हो जिवो, सबु प्रकार खिटपिट माड़गोड़ सबु समाप्त हो जिवो। लक्ष्मी नारायण को समस्ते केते श्रद्धा सम्मान करुछंती। आमे भी चाहूचे तांको परी हेबा। आमर लक्ष्य कौन? आमर लक्ष्य हला नररु नारायण, नारीरु श्रीलक्ष्मी हेबा पाई। तामाने एठारे एई संगम जुगरे ही मधुर हेबाकू पड़िबो। केमती मधुर हेबा? बाबांको स्मृति करी बा बाबांको मने पकई, बाबांको स्मृति द्वारा। भारतीय जोगर बहुत गायन अच्छी। यह होची से जोग कौन? से होची राजयोग, से होची बाबांकर स्मृति, बाबांक सहित आमर याद। यही जोग बल द्वारा ही लक्ष्मी नारायण परी विश्वर मालिक सृष्टि होइछंती। एथिपाई किंतु परिश्रम करिबा दरकार। केबे हेले गर्व करिबा नहीं जे मो पाखर तो बहुत ज्ञान अच्छे, मो बाबांक विषय बहुत जानिछि बा मो ज्ञान रे प्रवीण, से कथा भाबिले हबनी। काली बाबा भी कहिथिले ना, कुकुड़ ज्ञानी बेले बेले कहती सुआ घोषा पाठ, माने एमिति ज्ञान अर्जन कले किछि लाभ नाही। बाबांकर ज्ञान शुणिबा धारण करिबा, दैवी गुण युक्त हेबा। पुणी बाबा कहउछंती बहुत पिलांकर स्मृति बाबांक पाखरे पहुँची पारु नाही, तेणु सेमाने बाबा साथी मिसिबार मजा नहीं पारु नाहंती। काहेकि ना सेमाने देह अभिमान थाई बाबांको मने पकाउछंती। बाबा तो कहउछंती जे देही अभिमानी हेले ही तुमे मते मने पकाउछ बोली मु जानी पारिबी बा तुमर स्मृति मो पाखरे पहुँचीबो। काहेकि ना से तो आत्मार पिता ना, निजको आत्मा भाबिले ही आत्मा पितांक सहित जोग लागिबो। तेणु केते पिला कौन करछंती, जेहेतु मिसिबार मजा नहीं पारु नाहंती, थकी जाई बाबांक हाथ छाड़ी देउछंती। तेणु बाबा कहिले देही अभिमानी हेबा पाई बहुत प्रयत्न कर, जोगयुक्त हेले ही बाबा आकर्षण करिबे, नचेत बहुत नीच पद पाइबा। एही लक्ष्मी नारायण मध्य पूर्व जन्म रे बहुत याद करथिले। पूर्व कल्परे सत्य जुगरे सूर्यवंशी प्रथम नंबर,
ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେଲେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ସିଏ ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ରହିଲେ। ଆମେ ବି ଦେଖୁଛେ, ଫଟୋ ଦେଖିକି ଯାହା ଜାଣୁଛେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚେହେରା, ତାଙ୍କର ଆୟ ଅଳଙ୍କାର ଆଉ ରାମ ସୀତାଙ୍କ ଚେହେରା, ତାଙ୍କର ଆୟ ଅଳଙ୍କାର ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଧନୁଶର ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉପରେ କେହି ବି ଆଜି ଯାଏ କଳଙ୍କ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାମ ସୀତାଙ୍କ ଉପରେ କଳଙ୍କ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ବି କଳଙ୍କ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସୀତା ସବୁ ରାମାୟଣରୁ ପଢ଼ିକି ଜାଣିଛେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ କେତେ କେତେ କଥା ତାଙ୍କ ନାଁରେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିଛେ, ପୁରାଣ ଭାଗବତରୁ ସବୁ ଜାଣି ଦେଇଛେ। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଭୁଲ କଥା, ଏସବୁ ମିଛ କଥା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର, ପୁଣି ରାମ ସୀତା ହେଲେ ତ୍ରେତା ଯୁଗର ରାଜାରାଣୀ। ତାହେଲେ ସିଏ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା, ଏଠି ତ ସତ୍ୟ ହିଁ ସତ୍ୟ, ବିକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା କି ଅସତ୍ୟର କଥା ନଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ଅସତ୍ୟ ବାଟରେ ଯାଇଥିଲେ? ଏସବୁ ଭୁଲ କଥା। 14 କଳା ହେବା ଅର୍ଥ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ। ରାମ ସୀତା କ'ଣ? ସିଏ ହେଲେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ, ସେ 14 କଳା ସମ୍ପନ୍ନ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ 16 କଳା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। 16 କଳା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେତେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 16 କଳା ସମ୍ପନ୍ନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ହେଲେ ବି ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆତ୍ମା ଆସିଲା ମାନେ ତାର କଳା କମୁଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ତ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛେ, ଯେ ସବୁ ଆତ୍ମା ତ 84 ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତିନି। କିଛି ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଯିଏ ପୁରା ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭରୁ ନାଟକ ମଞ୍ଚକୁ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ନେଇପାରିବେନି, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆସି ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପାବନ ନହେଲେ ତ ଘରକୁ ଫେରି ପାରିବାନି, ନଚେତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ, ବାବା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଲେ ପାବନ ହେବା। ପାବନ ହେଲେ 16 କଳା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ପକ୍କା କରିବା ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଆମେ ଆତ୍ମା ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ମାନେ ଯେତେ ଆମର ଆତ୍ମା ମାନେ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ? ଶାନ୍ତିଧାମରେ ରହୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଏଇଠୁ ହିଁ ପବିତ୍ର ହେଇକି ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବେ ନା, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆସି ଆସି ଏବେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନରୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦୁନିଆର ଭାଉ ବା ଇଜ୍ଜତ ବି କମିଯାଇଛି। ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଥିଲା ସେ ଦୁନିଆକୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଯେହେତୁ ଆତ୍ମାର ଭାଉ ବା ଆତ୍ମା ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ କଳି ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଦେହଧାରୀ ଭାବି ଖୁସି ହେଉଛି। ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଅମୁକର ସନ୍ତାନ, ମନେକର ଜଣେ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକର ପୁଅ, ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଖୁସି ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଅଳ୍ପ କାଳର ନିଶା, ଅଳ୍ପ କାଳର ଖୁସି। ଏବେ ଆମକୁ ବାବାଙ୍କ ସହ ପୁରା ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଝାଉଁଳି ଯିବାନି, ମନ ଲାଗୁନି ବୋଲି ଭାବି କେବେ ହେଲେ ମାୟାର ହାତ ଧରି ସେ ମିଛ ଆକର୍ଷଣରେ ଫସିବାନି। ବିଦେଶରେ ରହିଲେ ବି ଯଦି ମନେକର କିଏ କେବେ ଗୋଟେ ଦରକାର ହେଇଛି ବିଦେଶକୁ ଯାଇଛି ବା କୌଣସି ଜାଗାକୁ ସେ ଯାଇଛି, ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ରଖିବ। ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିବନି। ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ରହିଲେ ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମାର ପିତା ନା, ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ପକେଇବା। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ନେହର ସାଗର। ଏ ମହିମା କିଏ କରୁଛି? ଆମେ ପିଲାମାନେ କହୁଛେ ନା। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ନେହର ସାଗର। ଆତ୍ମା ନିଜ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କରୁଛି। ଆତ୍ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଏକ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା। ଆମର ପିତା ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ଶିବ ଭଗବାନ। ଆମକୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଛେ, ତେଣୁ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛେ। ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଥିଲାବେଳେ ପୁରା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମ ଅପାର ସୁଖରେ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଛେ ବୋଲି ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖୀ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇକି ରହିଛେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିନୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ମାନେ କ'ଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାନେ କ'ଣ? କିଏ ରାଜା ହେଇଛି, କିଏ ପ୍ରଜା ହେଇଛି, କିଏ ରାଣୀ ହେଇଛି,
କିଏ ଚଣ୍ଡାଳ ହେଇଛି, ଅଭିନୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମା ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ, 16 କଳା ବିଶିଷ୍ଟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାର, ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 16 କଳା ସମ୍ପନ୍ନ, ଛତୁ ପ୍ରଧାନ। ସେଠାରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଜୀବନ। ଏବେ ତ ଆମର ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ଆମର ଜୀବନ ହେଇଯାଇଛି କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ଜୀବନ। ଆମ ଜନ୍ମ ସତ୍ୟଯୁଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିପାରିବାନି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ହେଲା 14 କଳା, ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ରେଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ନଲେଜକୁ କେବେ ବି ଆମେ କହିବାନି ଯେ ଯିଏ ନଲେଜ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଛି ତାକୁ ବାବା ସ୍ନେହୀ ଲାଗିବେ। ନା, ବାବା ଆଜି ମନା କରିଦେଲେ। ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ କ'ଣ ହେଲା, ଯୋଗ ଯଦି ନ କରୁଛ, ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି ମନେ ନ ପକାଉଛ, ବାବା ତୁମକୁ ସ୍ନେହ କରିବେ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ମନୁଷ୍ୟ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରି ଜୀବନକୁ ପୁରା ବିଷ ସଦୃଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତ ୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବିଷୟ ସାଗର। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ରୌରବ ନର୍କ। ଦିନକୁ ଦିନ ଇଏ ଗନ୍ଧ ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବିକାରୀ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହିଛେ। କାମର ଭୂତ ମାଡ଼ି ବସିଛି, ଦେହ ଅଭିମାନର ଭୂତ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ଏଇ ଭୂତ ଆମର ମୁହଁ କଳା କରିଦେଉଛି। ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରୁଛେ। ହୀରା ମହଲରେ ରହିବା, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବୈଭବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, ଏକଥା ବାବା ଆମକୁ ବତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେହ ଅଭିମାନର ଭୂତ, କାମର ଭୂତକୁ ଛଡ଼େଇବା, ତା ପାଖ ମାଡ଼ିବାନି। ବାବା କହିଲେ ଏଠି ସବୁ ଭେଜାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଷୀର ଟିକେ କିଣିକି ଖାଇଲେ କି ଯାହା ବି କରୁଛେ ସବୁ ଭେଜାଲ। ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ଭେଜାଲ ଦୁନିଆ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗାଈ କେତେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ, କେତେ ସୁନ୍ଦର। ତାମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ବିକାରୀ ଦୁନିଆ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆଉ କିଛି ସାର ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଏସବୁ ଅସାର, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ସାରଯୁକ୍ତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଛି ବିକାରୀ ଦୁନିଆରେ ଆଟମ ବମ୍ ତିଆରି କରାହେଉଛି। ପୁଣି ଯିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀଙ୍କୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି ଏହାଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେ ବିନାଶ ହେବ ଏକଥା ମଣିଷ ବୁଝିପାରୁନି। ଆଜିର ମଣିଷ ଏତେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ କାହାକୁ ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛି। ଆମେ ସବୁ ପତିତ ଥିଲେ, ଏବେ ପାବନ ହେବା। ଯଦି ପାବନ ହେଲେ ହିଁ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବା। ତେଣୁ ବାବା ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ ଯେ ସଙ୍ଗ ତାରେ କୁସଙ୍ଗ ବୋରେ। ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ତାହେଲେ ଦୈବୀ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା। ଯଦି ମାୟା ସହିତ ସଙ୍ଗ କରିବା ବା ଏଇ ଦେହଧାରୀଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ କରିବା ତାହେଲେ ଏମିତି ଛଟପଟ ହେବା, ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେବା। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ହାତ ଧରିବା ସବୁବେଳେ। ଯେମିତି ଜଣେ ପହଁରା ଶିଖୁଛି, ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ଯିଏ ତାକୁ ଶିଖଉଛି ସିଏ ତାର ହାତ ଧରିକି ପ୍ରଥମେ ପହଁରା ଶିଖୁଛି। ବା ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସିଏ ତାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛି, ନହେଲେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯାଉଛି। ନଚେତ ତାକୁ ମାନେ ପାଣିରେ ସେ ବୁଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେମିତି ଆମେ ବାବାଙ୍କର ହାତ ଧରିବା, ନହେଲେ ଆମକୁ ମାୟା ଟାଣି ନେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଆମେ ରାଜତ୍ୱ ପାଇବା ନା। ଦାନ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଫକୀରକୁ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ କେତେ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ମୁଠାଏ ହେଉ ପଛକେ ଲୋକ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମକୁ ବାବା ଡବଲ ଦାନି କରାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ 3 ପାଦ ଜମି ଦିଅ, ସେଥିରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଖୋଲ, ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲ। ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନେ କ'ଣ? ବାବାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତାର ନାଁ ରହିଛି ନା। ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଠି ଆତ୍ମାର ରୋଗକୁ ନିର୍ମଳ କରାହେଉଛି। ବାବା ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବହୁତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ରହିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ରହିବା।
ତେଣୁ ବାବା ଡବଲ ଦାନି କରାଉଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ବାବାଙ୍କ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଦେଲେ ଆମେ କେତେ କେତେ ଫଳ ପାଇବା ବାବା ତାର ମୂଲ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛେ ନା, ବାବା ଦେଖିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଆସ୍ତେ 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 ଆମର ବିକାର ଅଧୀନ ହୋଇ ହୋଇ ଆମେ ବହୁତ ମାୟାର ଅଧୀନ ହୋଇକି କଷ୍ଟ ପାଇଛେ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଆସିନି, ତୁମକୁ ମୁଁ ଖୁସି ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଦୁନିଆକୁ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବିକାରୀ ମଣିଷ ଯେମିତି ମଦୁଆ ମଦ ପିଉଛି, ତାର ନିଶା ଚଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ନିଶାଟା କେତେ ସମୟ? ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ। ବିକାରୀ ମଣିଷର ନିଶା ପୁଣି ତାର ଆୟୁଷ ବି କମେଇ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦେବତା ହେଲେ ଆମର ନିଶା କ'ଣ? ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିଶା ଚଢ଼ିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଆୟୁଷ 125ରୁ 150 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଯିବ, ମାନେ ବହୁତ ଆୟୁଷ ଭୋଗ ହେବ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ। ତେଣୁ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଉଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଜ୍ଞାନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସଦ୍ଗୁରୁ ଦିଆ, ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାର ବିନାଶ। ବାବାଙ୍କୁ ଯିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମାନେ ସେମାନେ ପୂଜା ପାଠ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କିଏ ସେ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କେବେ ତାଙ୍କ ସମ୍ବତ କ'ଣ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେଉଁ ପୋପ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ, କେତେ ଦିନ ଶାସନ ରହିଲେ ଗାଦିରେ, ସେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ପୁରା ଅଜ୍ଞ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା, ତୁମେ ମୋର ମାତା ପିତା ବନ୍ଧୁ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛେ କେବେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆମକୁ କରାଉଛନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନେ କ'ଣ? ଆମ ଆତ୍ମା ପୁରା ଉତ୍ତମ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଅନେକ ଲୋକ ଲୋକଲଜ୍ଜାକୁ ଡରିକି, କୁଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହେଇଯିବ ଭାବିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। ସିଏ ତ ଥିଲେ ବଡ଼ ହୀରା ବେପାରୀ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ସବୁ କଥାକୁ ଭୁଲି, ତାଙ୍କର ଏତେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ଏତେ ସବୁ, କେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ଏପରିକି ରାଣୀ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ରାଣୀ ବି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜିନିଷ କିଣୁଥିଲେ। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ପୁଣି କେତେ ଲୋକଙ୍କଠୁ କେତେ ଗାଳି ଅପମାନ ଶୁଣିଲେ। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ। କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ଡାକିକି ନେଇକି ସେ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ କଥା ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଅପମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛନ୍ଦି ହୋଇଗଲା। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତାଙ୍କ ସଂସାରରେ, ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବାବା ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବାବା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମା କଲେ, ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା, ମାନେ ସେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରଥମେ ହେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ବାଣୀ ନିଃସୃତ କରାଇ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କଲେ। ଏଇ କଥାଟା ବାବା ଆମକୁ ବାର ବାର କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାରା ସିନ୍ଧି ପଞ୍ଚାୟତ ବସିଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପଟେ, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଥିଲେ। ବାବା କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଲେଖା ହେଇଛି, କାମ ମହାଶତ୍ରୁ, ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବ। ଏହା ତ ଗୀତାର ଅକ୍ଷର। ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଏ କୁହାଉଛନ୍ତି ଯେ କାମ ଜିତି ହେଲେ ଜଗତ ଜିତି ହେବ। ତେଣୁ ପବିତ୍ରତା ଉପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏଇ କଥା କହୁଥିଲେ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହିଁ ପବିତ୍ର ହୋଇ ବିଶ୍ୱ ମାଲିକ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ପାଇଁ ବାହୁବଳ ନୁହେଁ, କେବଳ ଆତ୍ମିକ ବଳ ଦରକାର, ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର, ଯୋଗ ଲଗେଇକି ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ବାବା ଆସି ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଧାରଣା କରୁଥିବା ହଂସ କରାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଜଣେ ହଂସ ଥିଲେ, ଜଣେ ବଗ। ତା ଅର୍ଥ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଚିହ୍ନିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଚିହ୍ନୁ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ବିକାର ପାଇଁ।
ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ ଏ କଳିଯୁଗ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଝିଅ କନ୍ୟାମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇ ପୁରା ବାବାଙ୍କର ହେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଚମତ୍କାର କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘରର ଝିଅମାନେ ଆସି ବି ସଂସ୍ଥାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ସେମିତି ପିଲା ବାହାରିବା ବିରଳ ହେଉଛି। ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଅନେକ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ସାହସୀ କନ୍ୟାମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଏବେ ସାହସ ରଖିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଇଛି। ତଥାପି ମାଳା ତ ହେଉଛି ନା, ମାଳାରେ 8 ରତ୍ନ, 108 ରତ୍ନ, 16,108 ଦାନା ଏମିତି ସବୁ ରହିବେ। ଯିଏ ନିଜକୁ ଭଲ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିବେ, ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ଆସିବେ, ମାଳାର ଦାନ ହେବେ। ଜ୍ଞାନୀ ନୁହେଁ, ଯୋଗୀ ତ ଆତ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯୋଗ ବେଶୀ କରିବ ସିଏ ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଆରମ୍ଭରେ ଯିଏ ଶୁଣୁଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ସମର୍ପଣ ହେବା ମାଉସୀ ମା ଘର କଥା ବୋଲି ବାବା କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ଆଉ ହଠାତ୍ କିନା ସମର୍ପଣ ଭାବ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସୁନି। ଦିନକୁ ଦିନ କଳିର ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। ଯେତେ ଯୋଗ କରିବ ସେତେ କଳା ବଢ଼ିବ, ସେତେ ଖୁସିର ନଶା ଚଢ଼ିବ ବୋଲି ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବି ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିବ, ପଛରେ ବି କିଏ କ'ଣ ପଦ ପାଇବ ତାର ବି ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ବାବା କହିଲେ ବିନାଶ ହେଲେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ହାଲୁଆ ଖାଇବ। ସ୍ୱର୍ଗର ହାଲୁଆ ଖାଇବ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସ୍ୱର୍ଗଧାମକୁ ଯିବ ବା ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯିବ, ସେଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମରେ ବଞ୍ଚିବ। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କଲେ ହିଁ ପାପ କଟୁଛି, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ଚଞ୍ଚଳତା ତାର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ୟାଦ କଲେ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯୋଗୀ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି ଚାଟ୍ ରଖିବା। କେତେ ସମୟ ୟାଦ କଲେ, କେତେ ସମୟ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲେ, ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କଲେ, ସବୁର ଗୋଟେ ଚାଟ୍ ରଖିବା। କେତେ ସମୟ ଠିକରେ ଚଳିଛେ, ଶ୍ରୀମତରେ ଚଳିଛେ, ସେଇ କଥାରେ ଆମେ ଚାଟ୍ ରଖିବା। ପବିତ୍ର ରହିଲେ, ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ ହିଁ ଆମେ ଯଦି ପବିତ୍ର ରହିବା ତାହେଲେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ମନକୁ ସ୍ୱତଃ ଆସିବ। ବାବା ବି ଆମକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବେ। ବାବା ତ କେତେ ନିରହଙ୍କାରୀ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମାତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବେ, ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବେ, ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ସମସ୍ତେ ନଇଁବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗିଛି ମନରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସମୟ ଆସିବ, ଜୟ ଜୟକାର ବେଳ ହେବ, ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାତାମାନଙ୍କ ବା ଶିବଶକ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ସେନାଙ୍କ ଚରଣରେ ନଇଁବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ଵ ପ୍ରଧାନ ହେବା ହେଉଛି ବହୁତ ମେହନତର କଥା। ତେଣୁ ଏ ମେହନତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଶକ୍ତି ରହିବା ଦରକାର, ଆତ୍ମିକ ବଳ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ 100ରୁ 100 ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଆଜି ଧାରଣାରେ ମୁଖ୍ୟ କଥାରେ କହିଲେ ଏହି ପତିତ ଛି ଛି ଦୁଃଖଦାୟୀ ଦୁନିଆରେ ମନ ଲଗାଅ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହାତ ଧରି ଏଥିରୁ ପାରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ମାୟା ତା ପାଖକୁ ଟାଣି ନେବ। ବାବା କହିଛନ୍ତି ମାଳାର ଦାନା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାହସ ରଖି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିକାଲି ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାହାରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ବାବା ଆଜି ବି ଗୋଟିଏ ପଦ ତା ଭିତରେ କହିଲେ ଯେ ଲୋକଲଜ୍ଜା, କୁଳମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଇଏ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ମନରେ ରଖିଲେ ବାବାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିପାରିବନି କି ବାବାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବନି କି ସେ ବାବାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହୋଇପାରିବନି। ତେଣୁ ସବୁକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଦେଇ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନକୁ ହିଁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ହଂସ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ, ନୂଆ ବିକର୍ମ ଖାତା ଯୋଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନରେ ବାବା କହିଲେ ନିମିତ୍ତ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ସେବାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାଧାରୀ ହେବା। ନିମିତ୍ତ ଭାବ ରହିବ।
ନିମିତ୍ତ ଭାବ ହେଲେ ସେବାରେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ନିମିତ୍ତ ଭାବ ନାହିଁ ତେବେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାଧାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଟି ପାଦ ବାବାଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ରଖି ଚାଲିବେ। କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାଧାରୀ? ଯିଏ ପୁରା ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବେ। ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା। ମାନେ ଯିଏ ସବୁ କଥାକୁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ବାବାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବା। ଯେତେ ଯେତେ ସେବାରେ ଏବଂ ସ୍ୱ ଉନ୍ନତିରେ ରହିବା ବ୍ୟର୍ଥ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିବ। ସେବାରେ ରହିବା ଆଉ ସ୍ୱ ଉନ୍ନତିରେ ରହିବା, ସବୁବେଳେ ଆମ ସମୟଟା ସେଇ ବାଟରେ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମର ବ୍ୟର୍ଥ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିବ। ସେହି ଅନୁସାରେ ସମର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟର୍ଥ ସମାପ୍ତ ହେଲା ମାନେ ଆତ୍ମା ସମର୍ଥ ହେବ ଏବଂ ସମର୍ଥ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାଧାରୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ସର୍ବଦା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରହିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଥିବେ। ବାବା କହିଦେଲେ, ସେ ସ୍ଲୋଗାନରେ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବ ତେବେ ସର୍ବଦା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଚାଲିବ। ସମଝଦାରକୁ ଇସାରା କାଫି ବାବା କୁହନ୍ତି। ଯିଏ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ଦେବତା, ଯାହାକୁ କହିଲେ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ। ବାବା ବାର ବାର କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହିବା ପରେ ବି ନ କରିଲେ ସିଏ ତ ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା, ତାମାନେ ବାବା ଆମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ଚାଲିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।